दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय 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 हाय, बंदी सिंह रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद। जमीर तेरी सोच पे, जमीर तेरी सोच पे, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, सिंघा नूं रिहा करो, सिंघा नूं रिहा करो, सिंघा नूं रिहा करो, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, 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 श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, 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 सिख जथेबंदियां जिंदाबाद, 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 सिंघा नूं रिहा करो, रिहा करो, सिंघा नूं रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 तेरी सोच करे, तेरी सोच करे, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार हाय 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 हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, 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 वीर साडी सोच पे, वीर साडी सोच पे, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, बंदी सिंघा नूं रिहा करो, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद।
जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टीवी 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 1984 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ इसी जंतर मंतर से है। जंतर मंतर है जिथे बीबी निरप्रीत कौर ने 84 का मुद्दा चुकया। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने आके भुख हड़ताल तुलवाई जी, मगर अज तक वो किसी सिरे नहीं चढ़ सकिया। आज सुखबीर बादल समेत SGPC समेत सारिया दिल्लियां दी धिरां इत्थे मौजूद ने। SGPC ने 11 मैंबरी कमेटी बनाई सी, उन्होंने वालों किन्नू किन्नू सद्दा दिता गया, किन्नू किन्नू सद्दा नहीं दिता गया। यह हुण असीं सारे प्रोग्राम नूं कवर करते हैं। जिवें तुसीं पिछे देख सकते हो जंतर मंतर के एक कोने के उत्ते एक प्रोटेस्ट स्टेज लगा के शुरुआत कर दी गई है। की मंगां इन्हां कोलों चुकिया जाणगियां, की इन्हां दी डिमांड हैगियां ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मसले के उत्ते ਉਹ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੇ जिस औरंगजेब ने 9वें पातशाह ਨੂੰ शहीद कराया सी ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਰੰਗਾਬਾਦ ਕੋਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਟ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਚੱਲੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹੂਗਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਚੱਲੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ 20 ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ, ਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ महाराज तार देख लो। बोल पिया मैं इको ही गल कह के अपनी बेनती समाप्त कर लग्या। पंथ की विलक्षणता की है? पंथ की विलक्षणता यह है कि जिथे कुर्बानियां ने उत्थे गदार भी ने, जिथे तोपा उत्थे छां भी है। जे मैं दे दुध जो पंथ दुध पींदा थण चो ते चिचड़ खून पींदे ने। चिचड़ की जिंदगी थोड़ी हुंदी है, दुध पीण वाले की जिंदगी बड़ी लंबी हुंदी है। सो तुहानू आखिर च यही बेनती करके कोई मैनू ये पुछ लैंदा कि जे पंथ दा की बनू। मैं क्या एक गल सुन ला सच्चिया ओ प्यारिया, पंथ हमेशा चढ़दियां गल्लां च रहू। जे हुण मैं पुछां सूरज दा की बनू, दोपहरे 1 बजे सूरज नहीं दिखदा, बदल आ गए ना। बदल नहीं हमेशा रहना, सूरज हमेशा रहना है। पंथ सूरज है, हमेशा चमकेगा। बदलियां आके थोड़ी बहुती कदे छा कर सकदियां ने, पर बोलबाला सूरज का ही रहूगा, पंथ का ही रहूगा। सो हुण मैं बंद कर लगा अपनी स्पीच भाषण। मैं एक कहूंगा, पंथ तेरे दी गूंजा तुसीं सारियां ने दोनों बाहां खड़ियां करके पैणियां, जुगो जुग पैंदियां रहणगियां।
कोई भी मुंह बंद ना रवे, कोई भी बाह थले ना रवे। पंथ तेरे दियां गूंजां ओ यार मैं तो कल्ला संग पढ़ के इन्ना उच्च बोल गया, तुसीं गूंजां पाउणियां, तुसीं नरम जे बोलदे हो। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग। लो हुण बुला दो जकारा, जिन्नी लंबी हेक नाल मैं बुलाऊंगा ना ओने नाल ही तुसीं बुला के समाप्ति बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗੋਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬੱਬਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं सत्कार साथ बेनती करांगा श्रोमणी अकाली दल के पुराने टचाली आगू जैदर अवतार सिंह जी हित साहब जिहड़े कि दिल्ली दे पार्टी के प्रधान भी ने, कोर कमेटी के मैंबर भी ने, कि वो अपने विचार रखन। जैदर अवतार सिंह जी हित साहब। मंच पे बैठे मेरे परम सत्कारयोग लीडर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, बलविंदर सिंह जी भुंदर साहब, सरदार चंदू माजरा साहब और साहब धामी साहब, सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब और सरदार मनजीत सिंह जी जीके ते होर बहुत सारे पतवंते सामने बैठे स्टेज पे बैठे गजबज के फतेह बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, जी की फतेह। गल कहा कि बड़ा वधिया किया गरेवाल साहब ने। मैं 3-4 गल्लां कर रही हाँ, ज़्यादा लंबा नहीं भाषण करना, पर मेरी गल्लां ध्यान नाल सुनिए जरा। मैं ये कहना चाह रहा भी जी स्टेज पे परसों चौथ देखी सी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। कौन बैठा है? दिल्ली के जागो पार्टी का प्रधान, जो पार्टियां अपने इतने चला के कौम पार्टी की सेवा कर रहा है। उथे कौन बैठा सी? रामू वालिया ना उसका मां ना प्यो, एक तरोचन सिंह जिहड़ा कोई नागा ना पिछा, जिहड़ा है ही कोई नहीं, जिहदा कदी प्यो हुंदा चौटाला, कदी उहदा प्यो बादल, कदी उहदा प्यो वाजपेयी, और जिहड़ा लभिया वही प्यो बना लिया उहने, ते हुण उहने प्या कालके बनाया। हाँ जे मुसलमान लीग चला गया तो अल्लाह अकबर कहना। उथे वो बंदा देखो, तुम मुंडा इत्थे लाया होया गुरद्वारा कमेटी ऐसा टोल लगा वो कितना सानू इत्थे जीण दूगा। 8 लाख रुपया लेता वो मुंडा इत्थे, अपना घर में 2-3 नौकर लगे, सरकारी गुरद्वारा कमेटी की तनख्वाह इत्थों मिलती है। इत्थे आके सलाह करते पंजाब वाले को बचो, वो जे पासा तो बच गया ना रामू वाले कहना फिर नहीं पाते, जे वो आ गए तो फिर नहीं बचते, आ गए ही चले पे हूँ आ बैठे तेरे सामने खुलिया है दफ्तर आ गई। ये नहीं चाहते भावें जो मर्जी हो जाए। इतने कई आए कई चले गए, इतने मदानी भी आया, नादर भी आया, जकरिया खान भी आया, मन्नू भी आया, तुगल खान भी आया, औरंगजेब भी आया, गीता जिगर सब आए, सब चले गए।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ? ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 20-15 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਰਜਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਗਏ। ਐਡੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਗਦਾਰੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਏਡਾ ਗਦਾਰ ਕਰਵਾ ਚੱਕ ਲੱਭਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਧਰ ਰਾਮੂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਕਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਚੋ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰਾਮੂ ਵਾਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਆ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਗਏ ਬਾਦਲ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸੱਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭੰਬੜ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਫੜੀਆਂ ਬਣ ਲੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਈ ਪੁੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਲੜਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਲੜਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾ ਪੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हम छाया का पेड़ है दोस्तों, आप बता रही है हम छाया का पेड़ है और दबाने के काम आएंगे। अगर सूख भी गए तो जलाने के काम आएंगे, पंथ के काम आएंगे। वाहिगुरू जी का गलबात के फतेह बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है हित साहब का। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। मैं माफी चाहूंगा सरदार बिंदरजीत सिंह जी गोल्डी साहब, SR कलेर साहब, बाबा तेज सिंह धनौला जी, सरदार इंद्रजीत सिंह जी दिल्ली तो, सरदार परमजीत सिंह ढिल्लों समराला, सरदार रंजीत सिंह जी ढिल्लों साहब साडे XMLA लुधियाना तो,
सरदार कुलवंत सिंह जी मनन साहब प्रधान साहब, नुसरत अली खान तो सरदार मनमोहन सिंह जी सठियाला साहब ते बाकी साथियों तो सरदार अमरजीत सिंह जी चावड़ा साहब, साबका जनरल सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी हाजिर ने, उन्होंने का भी धन्यवाद। सत्कारयोग बेबी जगीर कौर साडे सत्कारयोग साबका केंद्रीय मंत्री बीबा हरसिमरत कौर जी बादल, वो भी चेचे तौर पर अज के इस प्रोग्राम के पहुंचे हैं, उन्होंने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी जगीर कौर परम सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी, साबका केंद्रीय मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल मैंबर पार्लियामेंट, स्टेट शोभत बहुत सत्कारयोग दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे साबका प्रधान साहबान सरना जी, हित जी, सरदार रणजीत सिंह जी जीके साहब, मानयोग सरदार हरजिंदर सिंह जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारे मेरे सत्कारयोग साथी बराड़ साहब, कुंदन साहब, लौंगोवाल साहब, चंदू माजरा जी, सरना साहब के बाकी मेरे प्यारे नौजवानों, वीरों, बुजुर्गों, फतेह आज्ञा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं नामाई तकसीम बहुता नहीं गई कि टाइम वेस्ट होएगा, सिर्फ 2 मिनट लाने बाद मैं टाइम वेस्ट है कि मंजीत से ठीक है, मैं मेरे सिर तुम सारा ला लियो। बराड़ साहब भी बैठे है कि मेरा लंबा बोलना है, इतिहास बोलना है। मैं तो आप जी को बेनती करनी है कि सिखा ने पंजाबियों ने भावे देश की आजादी तो पहला की गल हो, भावे देश की आजादी तो बाद की गल हो, सदा जुल्म का टाकरा किया, हमेशा मारा खातियां, कुर्बानियां कीतियां। वो देश का कानून, जिस देश के कानून के रखवाले अज गड्डियां से बैठे हैं, शायद ये भुल गए कि इस देश को आजाद कराने वास्ते, इत्थे इन्हां नूं उठाउण वास्ते 80% कुर्बानियां देश के सिखा ने दित्तियां, खास करके पंजाब के सिखा ने दित्तियां। साथ संगत जी, पर देश का कानून सिखा वास्ते हो बाकी लोगों लिए हो चाहिए यह है कि देश आजाद है, कानून भी एक होवे, लेकिन 2 कानूनों के नाल अज देश के सिखा ने फिर गुलामी का एहसास किया। अज जेडे असीं इकट्ठे हुए हैं, मैं लंबी कहानी नहीं पाउणी, देश आजाद होया, बहुत सारे वादे किए गए सन, सिखा नूं पंजाबी बोलते इलाके देने की गल की गई थी, बाकी सारे जो वंड करनी सी स्टेटां की वो भी बोली के आधार पर की गई थी। सब तो पहला वितकरा वही होया। उस तो बाद शायद तुहानूं याद होवे 1955 सब तो पहला आजाद देश तो बाद जे किसी ने हमला किया, जे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमला किया श्री हरमंदर साहब के उत्ते, जो भीम सिंह सत्तर जिला सी वो मुख्यमंत्री सी पंजाब का, उस वेले 4 जुलाई 1955 सब तो पहला हमला जो श्री हरमंदर साहब होया, उस वेले साडे हैड प्रीस्ट या ग्रंथी साहबान उन्होंने भी अरेस्ट कर दिया गया। बहुत सारे बम सुट्टे गए, जो तुम हुणे ही प्रधान साहब जी बैठे हैं, हुणे तिहाड़ा बना के हटे हैं। उस तो बाद एमरजेंसी की लड़ाई श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी, बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां, धर्म जद मोर्चा लगा, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी थी, उस वेले यो ही पंडित जवाहर लाल नेहरू, यही महात्मा गांधी कहते थे कि देश की आजादी की अद्धी लड़ाई जी जित ली गई है। साथ संगत जी, अज कितने गए उस सिख जिन्होंने देश की आजादी की अद्धी लड़ाई 1920 की जित ली थी, जो 1925 का एक्ट बनया, देश आजाद होया। उस तो बाद पहला ये आजादी जी थी उस धर्म जोधे ली। तो मैं समझती हूँ कि इतनी वड्डियां कुर्बानियों तो बाद श्रोमणी अकाली दल होंद विच आया। जो श्रोमणी अकाली दल होंद आया सी, इनू बनाया इस करके गया सी कि धार्मिक अदारियां की, धर्म के खेतर की, या सिखा के उत्ते, या मजलूमां के उत्ते, या किसी गरीबां के उत्ते, या निर्दोषियों उत्ते कोई भी वार होवे, उहदा इंसाफ मंगण वास्ते, उहदा इंसाफ दिवाउण वास्ते गड्डियां ते परमात्मा ने झोली झोली च पाईआं। कुर्सियां परमात्मा ने दित्तियां, जो तुसीं इंसाफ किया, जो तुसीं कुर्बानियां कीतियां, जो तुसीं देश की आजादी के पहरेदारां दे कद खोलने शुरू किए, साथ संगत उदों तुहानूं एक कुर्सियां मिलियां, मुख्यमंत्री बने, नहीं तो सरकारां बनाउण वास्ते अकाली दल नहीं सी कदी सोचदा। मैं समझदी कौम का माण सी, पंजाबी का माण सी,
ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ। तो साधन जी मैं लंबा नहीं करना, अज असी मुद्दा लैके आए हैं कि साडे बंदी सिख जिहड़े है वो सजावां जिन्नियां दित्तियां सन उस तो दोहरियां तेरियां पहुंच चुके हैं, उस तो बहुत वड्डी सजा जिहड़ी हो चुकी है। जदों 550 साल मनाया उस वेले कहा गया सीगा, भारत सरकार ने ऐलान किया सी कि 550 सालों के उत्ते इस बंदी सिखां नूं रिहा किया जाएगा, जिन्हां विच अजलाना ਇਹਦਾ भी नाम से राजोआणे का भी दविंदरपाल ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ साहब जी का सी। मैनूं अफसोस है कि कह के मुकर जाना सरकार का ये किधर का इंसाफ है। अज सानू अपने देश विच आजाद देश विच ये धरने ला के मंगां पूरीआं करनियां पैण कि जिहड़े सजावां जो दित्तियां सन उस तो वध पूरीआं कर चुके हैं, उन्हां नूं आजाद करो, उन्हां नूं रिहा करो। दूजे पासे दिल्ली सरकार जो केजरीवाल है, मैनूं अफसोस है कि अज पंजाब सरकार कहती है असीं हाई कोर्ट विच एफिडेविट दिता कि सानू कोई इतराज नहीं। उन्हें पता होना चाहिए भगवंत मान नूं कि सरकार चलाक हो रही है। जिहड़ा दिल्ली का मुख्यमंत्री जिहड़ा ये मेयर की पावर रखता है, ये सरकार चला रही है तो उसकी सरपरस्ती कर रही है, इन्हू हाई कोर्ट जाने की लोड़ है। सीधा केजरीवाल नूं कहे कि दविंदरपाल ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ नूं आजाद किया जाए। खास करके जी मैं बहुत लंबा ना चाहवां, बहुत सारिया मंगां सारे पंजाब के लोगों दी जिहड़ा अज पंजाब की धरती के उत्ते बेइंसाफी हो रही है। पंजाब के पानियों की गल, पंजाब की यूनिवर्सिटी की गल, पंजाब की कैपिटल की गल, अज सारिया चीज़ां अज असीं बहुत बड़े धक्के खा रहे हैं। अज सारा पंथ इकट्ठा होवो, ये ना कहो कि दिल्ली का सिख, ये ना कहो राजस्थान का सिख, ये ना कहो हिमाचल का सिख, हरियाणा का सिख। सिख ने सिख है, केड़ा सिख है? वो गुरु कलगीधर पातशाह गुरु नानक साहब सिख है। असीं सारे सिख इकट्ठे होइए, तगड़े होवो, तां सिखां दी आवाज़ बुलंद होवेगी, वरना असीं वंडे गए तो कभी सिखां नूं इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत धन्यवाद जी प्रधान साहब, तुसीं आवाज़ मारी है, तुसीं सारे नौजवान सारे वीर श्रोमणी अकाली दल दे सारी वीर की हड्डी तुसीं इत्थे पहुंचे हो, तुहाडा जी आया धन्यवाद जी। भुल्लर जी माफी देनी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। मैं धन्यवाद करदा सरदार रविंदर सिंह जी ब्रह्मपुरा साबका MLA, सरदार बलजिंदर सिंह जी मक्खन बराड़ साहब का, हंसराज जोसन जी का, सरदार बलजीत सिंह जलाल उस्मा जी का, महेंद्र रिनवा जी का, सरदार करनैल सिंह जी पंजोली साहब जनरल सैकटरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार गणेश सिंह जी खेड़ा साहब मैंबर SGPC, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बुड्ढा सिंह जी भी हाजिर ने, उन्हों का भी धन्यवाद। मैं सरकार साहब बेनती करता, साडे बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान साहब सरदार मनदीप सिंह जी जीके साहब कि तुहाडे नाल अपने विचार साझे रखन। बुला रहे हम सारे ही सीनियर है, बेबी जी भी पहला बड़े सीमित समय के संकोच के खोल के गए हैं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती करता कि 1 बजे समाप्ति है, कृपा करके समय का सारे आप ध्यान रखें। सरदार मनदीप सिंह जी जी के साथ हिंदुस्तान का दिल दिल्ली शहर के जंतर मंतर दे उत्ते अज सारा पंथ इकट्ठा है। मैं नावां च नहीं जाना, श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप, दिल्ली के साबका प्रधान SGPC के प्रधान साहब और होर जथेबंदियां जिन्हों ने ये शमूलत की है और मेरे सामने बैठी सारी संगत फतेह की सांझ चलिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की रेड लाइटां तो मैं समझदा मैं 2-3 गल्लां इतिहासिक करनियां तुहाडे नाल। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ। जिस दिन जथेदार अकाल तखत साहब ने एक फैसला लिया कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते सारी कौम नूं इकट्ठा होना चाहिए, उस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब हरजिंदर सिंह धामी होरां ने बगैर किसी वक्फवाद तो सारिया जथेबंदियां नूं बुलाया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, मैं अज नाम ही लेना चाहांगा, अगर चाहवां तो इत्थे मैं सब नूं नखेड़ सकदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਾਹਵਾ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। लेकिन एक गल दस दवां, ये जेडे कमेटी च असीं मैंबर बैठे हैं ना, असीं कोई रब नहीं। अगर कोई रब है तो संगत है, और संगत सब देख रही है। जेड़ा इस कमेटी के मनसूबिया नूं ढा लाएगा उसनूं कौम कभी माफ नहीं करेगी। खालसा जी, मैं दो गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां। मेरे तो पहले बुलारियां ने दस्सिया कि साडे नाल किद्दां धक्का हुंदा। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, इंदिरा गांधी अरेस्ट होती है 78 दो भरा पांडे ब्रदर्स प्लेन हाईजैक करते हैं, और जो प्लेन हाईजैक करते हैं सरेंडर हो जाता है उन्होंने उस वेले की सरकार अंदर पाती है। साल बाद इंदिरा की सरकार 80 च आ जाती है। एक पांडे ब्रदर्स जिहड़ा सीगा वो दिल्ली कैंपी बनता, दूजे नूं यूपी च वजारत दी जाती है। लेकिन अगर धर्म युद्ध मोर्चे चली किसी नौजवान ने खिडौने वाली पिस्तौल के नाल प्लेन हाईजैक किया और अंबरसर लैंड करके सरेंडर किया, उसने आख्या कि पिस्तौल असली नहीं, ये पिस्तौल नकली है, ये खिडौना है। मैं किसी यात्री को, किसी एयरपोर्ट को, किसी प्लेन को नुकसान नहीं करना। मैं दुनिया को दसना चाहना कि इस मुल्क के विच साडे नाल की धक्का हो रहा। खालसा जी, प्लेन चो थले जो सरेंडर होने तो बाद रनवे तो उतारिया जाता जहाज की पौड़ियां को मनजीत सिंह जिन्हें अपना नाम मुसीबत सिंह दसिया सी, ओदी कनपट्टी ते एसीपी पिस्तौल रख के गोली मार दिंदा। साडे वास्ते कोई कानून नहीं, साडे वास्ते तुहाडे नहीं कोई करे ते वजीरियां ते एमपीआं, साडे वास्ते करो ते कनपट्टी ते पिस्तौल, तुहाडे वास्ते होवे ते रामणी वर्गे नूं किन्नी वारी पैरोल ते किन्नी वारी फड़ लो। इतने 30 सालों एक दिन की पैरोल नहीं, एक दिन की फड़ो नहीं। इस मुल्क में 2 कानून चलते हैं। दूसरी गल, इस तो वड्डे धक्के होने तुहाडे नाल हले कुछ नहीं होया। ये नजरा हुण भावें एसजीपीसी होवे, भावें श्री अकाल तख्त साहब होवे, आने वाले समय देखना किस तरीके नाल ढा ढेरी करन दी मनसूबे किए जा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे के बंद करदा। मेरे पिता जथेदार संतोष सिंह जी 10 सितंबर 1981 को अकाल तख्त साहब से बुलाया गया और 9 तरीक राती ट्रेन च बैठे फ्रंटियर मेज जाने वास्ते ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर आता है और मैसेज देता है कि इंदिरा नाल फोन पे गल करो, इंदिरा गांधी खुश नहीं, ये क्या अकाल तख्त लगाया हुआ है। आपके पास दिल्ली में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर शहीद हुए हैं, आप 5 ग्रंथी साहबान को यहाँ बिठाए, वो आपको फतवे देते हैं, वो आप उनको फतवे देने शुरू कर दे। और जथेदार संतोष सिंह ने किया क्या, उन्हें क्या ज्ञानी जी बीबी नूं दस दे मनु धर्म वास्ते तुहाडी सलाह की लोड़ नहीं। अकाल तख्त के ज्ञान तुसीं आखदे हो मैनूं गोली मार दी जाएगी तो मेरे तो बड़ा शहीद नहीं होएगा। अकाल तख्त की मर्यादा, अकाल तख्त की सुपरमेसी को कभी कोई सिख चैलेंज नहीं करेगा। मैं अकाल तख्त सामने जाके नतमस्तक होवांगा और 10 सितंबर को पेश होए। मैं समझदा वां अज भी ये साजिशां कीतियां जा रही, भावें तख्त साहब हो, भावें श्रोमणी कमेटी होवे, अज किसी इंसान नाल सानूं कोई मुखालफत हो सकती है, पर ये जथेबंदियां नाल साडी कोई मुखालफत नहीं। जिथे पंथ की गल है असीं पंथ नाल खड़े आ। मैं एक जकारा छड्डांगा, हथ खड़े करके जवाब देना कि असीं सरकार नूं अज दस दईए ये साडा हक बनता है। मोदी साहब तुसीं गाणियां ते बैन ला रही है सरकार, क्यों ला रही है? कश्मीर फाइल तुसीं गली गली दिखा दित्ती, तुसीं टैक्स माफ कर दिते, एक पंजाब फाइल नहीं नजर आंदियां, पंजाब का बुखार नहीं नजर आता। मैं समझदा वां
कि ये जिवें कश्मीर फाइल्स ने ये पंजाब का दुखांत है, सानू अपना दुखांत तो बोलन दिओ। की माड़ा कर दिता म्यूसे वाले ने या कवर गरेवाल ने? ये गाने तुसीं इत्थे बजाए ने, मैं भी बजाई देना। जकारा छड्डन हत्थ खड़े करके जवाब दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्यवाद करदा सरदार हीरा सिंह जी गाबड़िया साहब, सरदार बलदेव सिंह जी मान साहब, दोवें मैंबर कोर कमेटी। और समय की घाट करके समा नहीं दिता जा सके, इस वास्ते भी उन्होंने तो माफी चाहूंगा। हुण मैं सरकार साहब बेनती करांगा सरदार जगमीत सिंह जी साबका MP साहब, तो जगमीत सिंह बोलेंगे। उन्होंने धन्यवाद है कि उन्होंने कहा कि मेरा समा जोड़ा वो दूजे बुलारिया को देता जाए। मैं सत्कार साहब बेनती करांगा प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू मजरा कि वो आके तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ दर्शन करन। प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू मजरा थोड़ा जिहा माहौल को गर्म करके रखिए। जकारा सारे दोनों हाथ खड़े करके आवाज पार्लीमेंट के अंदर तक जानी चाहिए। बोलो सत्कार जो वीरो भैरो बुजुर्गो गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज देश की राजधानी दे विच ना केवल पंजाब वाल को मैं देख रहा, देश भर दे विचों पंथ परस्त लोगों का नुमाइंदा किस्म का इकट्ठ दिल्ली के ताजदारां नूं यह सुनेहा देण लई आया कि देश सिखां लई होर कानून ते देश के होर लोगों लई होर कानून नहीं चलेगा। ये देश जदों आजाद होया, इस मुल्क दे विच विधान बनया, कानून बने, उदों दियां मानतावां परंपरावां चल रही ने। पर सानू अफसोस आ कि सिख कौम जिन्हां ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां कीतियां और सब तो वध कीतियां, मैं कह सकदा कि देश के आजादी के लिए देश के बंटवारे समय सब तो वध उजाड़ा चलना पिया, सब तो वध फांसी के रस्ते चुमने पे, सब तो वध जायदादां दा उजाड़ा होया, कुर्तियां हुईयां तो पंजाबियां दियां हुईयां। पर दुख इस गल दा कि इस आजाद मुल्क दे विच हमेशा जदों हक की गल आई तो सानू हमेशा संघर्ष करके जदोजहद करके संघर्ष लड़ के ये हक लेने पे। अज जिन्हां बंदी सिखां की रिहाई ले सी आए आ, वो भी अपने हक मंगते सी, वो भी अपना इंसाफ मंगते सी, वो भी उस समय के राष्ट्रीय नेतावां दे वादे जिहड़े सी मुल्क दे विच महात्मा गांधी पंडित नेहरू होरां ने जिहड़े लिखती तौर पर वादे किए सी सिख कौम की लीडरशिप ने अगे कि आजाद भारत दे विच ऐसा खिता होएगा जिथे सिख आजादी का नहीं मान सकणगे, अपना धर्म, अपना पहरावा, अपनी भाषा आजादाना तौर पर चला सकणगे। अज उन्हां राष्ट्रीय नेतावां की जिहड़ी विरासत सी उन्हें जदों बेइंसाफियां कीतियां उदों साडे नौजवानों ने उहदा विरोध किया। तो मैं कह सकदा कि जदों प्रोफैसर दविंदर पाल भुल्लर होरां नूं सजा सुनाई होएगी, राजोवाला साहब होरां नूं सजा सुनाई होएगी, तां बरियाम सिंह वर्गे होर किन्ने नेकां सिंघां नूं सजा सुनाई होएगी, तां शायद उन्हां दे मन दे विच लाजमी तौर पे किसी इनकलाबी कवि दीआं कईयां लाइनां जरूर मन दे विच आईयां होणगियां। बेला बहन सी साडियां कातलां नूं कि असीं होवांगे 2004 लोगों, बदला लिया भी कदे मुकनी ना, साडी इन्नी है लंबी कतार लोगों। अज जेल੍ਹਾਂ 'ਚ बैठे राजोवाला साहब होण, भुल्लर साहब होण, होर नेता सिंह होण,
ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਕੱਟਦਾ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮਮੋ ਠਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੋਚੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਗੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਇੰਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ
ਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ बड़े बड़े हाकमां ने, ताजदारां ने, अब्दाली गजनी तो लैके और अंग्रेजा तो लैके इवन श्रीमती इंदिरा गांधी तक बहुत लोगों ने पंथ की नुमाइंदा जमात श्रोमणी अकाली दल वालों लड़े संघर्षां की गल जदों हुई, जदों खालसा पंथ के जदों जहदां के इतिहास की गल हुई तो आखिरी नतीजे ते ही पहुंचते रहे कि इन्हों ना तोपा डरा सकदियां, ना जेड़ा डरा सकदियां, ना फांसी दे रस्से डरा सकते ने। केवल ते केवल खालसा पंथ नूं जे नुकसान हो सकदा, खालसा पंथ नूं जे कमजोर किया जा सकदा तां इन्हां विच फुट पा के, इन्हां च दराड़ पा के इन्हां नूं वंड के ही किया जा सकदा। इतिहास गवाह कि पंजाब की धरती ते कदे अंग्रेज काबजे नहीं सी हो सकते जे उदों गदार ना पैदा होए हुंदे। और अज भी मैं कह सकदा कि अज भी हाकम जमात वालों ऐसियां कोशिशां ने कि साडे अपनिआं नूं साडे ते चलण वाले कुहाड़े दा दस्ता बनाया जावे, साडी गर्दन ते चलण वाले कुहाड़े दा दस्ता साडे अपनिआं नूं बना के साडी गर्दन नूं कट्टण दे मंसूबे जो हो रहे ने उन्हां दा टाकरा करन लई समूचे खालसा पंथ नूं जागना पएगा, समूचे खालसा पंथ नूं इक थां इकट्ठा होना पएगा और समूचे खालसा पंथ नूं अपनियां नुमाइंदा जमातां श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल खड़ना होएगा। तो अज मैं कह सकदा कि भावें मैं जदों असीं फैसला कीता सी कोर कमेटी दे विच सर सुखबीर सिंह बादल उहदी प्रधानगी कर रहे सी, उदों साडी सारिआं दी ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ कि ऐसे हालातों दे विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जे इकट्ठ हो सकता तो 200-250 चीमा साहब बैठे ने ड्यूटी भी यही लाई सी कि 200-250 बंदा होएगा, पर मैं कह सकता कि 200-250 का अंदाजा लाने वाली लीडरशिप नूं अज मेरा ख्याल है मैं देख रहा सी सुखबीर जी नाल गल कर रहा सी, असीं देख रहे सी कि पंजाब का कोई एक जिला ऐसा नहीं है जिस जिले दे विचों जे 10 बंदे कहे तो 50 आए, जे 40 कहे तो 100 आए। पंजाब का अज कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले दे विचों अज हाजरी ना कोई भर रहा हो। ये ठीक कहा साहब मनजीत सिंह जीके होरां ने कि जे माड़ी मोटी कसर रह गई सी ते माड़ा मोटा भी साडे विरोधियों के मन दे विच कोई भुलेखा रह गया सी भी पता नहीं दिल्ली ते पंजाब दीआं बंडियां पा के पंथ दी इस जमात नूं असीं खोरा ला दांगे, तां मैं समझदा ओह भुलेखे ओह शंके अज दे इस संकेतक धरने ने दूर करते जदों साबका प्रधान दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के 2 साहब परमजीत सिंह सरना और साहब मनजीत सिंह जी के अज अपने विच हाजिरी भर रहे हैं। तो इस करके मैं कहना चाहना कि साडे मानयोग हित साहब बैठे ने बड़े तगड़े ने, जुझारू ने और मैं कह सकदा कि बड़े लंबे समय तो अकाली दल के झंडा बरदार ने, पर सरना साहब दे और मनजीत सिंह जीके होरां दे अज इस इकट्ठ में शामिल होके मैं समझदा अपनी जमात नूं अपनी जथेबंदी नूं बहुत बड़ी शक्ति मिली आ और मैं समझदा कि अज केवल असीं सुनेहा देण लई आए आ, अज केवल असीं जगाउण लई आए आ, अज केवल असीं अपने विरोधियों नूं दिल्ली के ताजदारां नूं ये एहसास कराउण लई आए आ कि खालसा खत्म नहीं होया, खालसा जागदा है, खालसा मिटाया नहीं जा सकता, खालसा जिउंदा है, खालसा अपने हक लैण जानदा। जिवें एक नारा लाउंदे हुंदे सी जदों असीं पढ़दे हुंदे सी, ਇਹ दिल्ली ਦੀਆਂ सड़कों से भी मुजाहरे करते रहे, असीं पढ़दे हुंदे जी, असीं नारा लाउंदे सी हक जिन्हां दे अपने आपे लैणगे खो, हक जिन्हां दे अपने आपे लैणगे खो। बल्कि एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि मंग मंग के देख लिया हुण जोर अजमा के देखांगे।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं धन्यवाद करता सरदार गोरे इकबाल सिंह बाल साहब कादियां तो, सरदार भगवंत सिंह जी फतेहकलाल, सरदार प्रकाश सिंह जी भट्टी साहब साबका MLA, सरदार जतिंदर सिंह जी लाली बाजवा प्रधान साहब हुशियारपुर के, सरदार इकबाल सिंह जी संधू साडे तरनताਰਨ तो, सरदार गुरबचन सिंह जी करमूवाला साहब साबका जनरल सकत्तर, यूथ अकाली दल के सारे ही सर्कल प्रधान सरदार आकाशदीप सिंह जी बैठा, प्रभजोत सिंह, बहुत वड्डी गिनती के विच सारे यूथ के आगू हाजिर ने। बहुत वड्डी दिस है, सब का तह दिल तो धन्यवाद करदा। सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल साहब साडे प्रधान साहब जगरांव तो, सरदार जरनैल सिंह जी करतारपुर साहब मैंबर SGPC पिछे खड़े हैं, कबीर चंद जी नाभा तो, लापरा जी पायल तो ते होर बहुत सारे साथी साडे, सरदार गुरपाल सिंह जी गरेवाल जिला प्रधान फाजिलका तो, कौर सिंह जी मैंबर SGPC, गुरलाल सिंह जी मैंबर SGPC, जिथे श्रोमणी कमेटी के सारे मैंबर साहबान हाजिर होए, उत्थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के भी बहुत सारे मैंबर इत्थे हाजिर होए। बीबी रंजीत कौर जी, सरदार सतराम सिंह जी खालसा साहब, सरदार जतिंदर सिंह जी सोनू, सरदार तजिंदर सिंह जी गोपा साहब, सरदार करतार सिंह जी चावला साहब, सरदार रविंदर सिंह जी, सरदार परमजीत सिंह जी खुराना साहब, सरदार कुलतारण सिंह जी, सरदार इंद्रप्रीत सिंह मोंटी जी, सरदार महेंद्र सिंह जी, सरदार सुरेंद्र सिंह जी दारा जी, सरदार अमरीक सिंह विकासपुरी तो, सरदार गुरप्रीत सिंह लाली जी, सरदार प्रभजोत सिंह जी गुलाटी साहब, बीबी हरजिंदर कौर जी जग्गा ते होर भी दिल्ली के बहुत सारे साथी इत्थे हाजिर होए। सब का तहे दिल तो धन्यवाद। सरदार रजिंदर सिंह जी मेहता साहब साबका सीनियर मीत प्रधान SGPC, सियालका साहब साबका जनरल सकत्तर, पटेवन साहब साबका सीनियर मीत प्रधान, इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ भी मैं धन्यवाद करता हुआ बेनती करदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब, एक जकारा लाओ सारे दोवें हाथ खड़े करके, बोले सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब। परम सत्कारयोग आज दिल्ली दे विच आए पंजाब की समुची लीडरशिप, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धामी साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें चंदू माजरा जी ने कहा कि पंजाब का कोई ऐसा हलका नहीं है कि जितों अज इस धरने में शामिल होने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इतने हाजरी ला रहे। इस तरह मैं ये दस देना चाहता वहाँ, दिल्ली के 2-4 हल्कों छड़ के कोई ऐसा हल्का नहीं है जितों के मैंबर तो होर सरकार शख्सियत इतने आज हाजरी कर रही। सब तो वड्डी गल जिहड़ी हैगी कि इशू हैगा एक कि बंदी सिंघां दी रिहाई किवें करानी है। एक गल मैं कह देनी चाहता वहाँ कि कोई भी सरकार, भावें वो मुगलियां की सरकार सी, भावें अंग्रेज़ां की सरकार सी, ते भावें हुण हिंदुस्तान की सरकार है, ये मुगालते कढ़ देन कि सिख हुण कमज़ोर हो गए, अकाली दल कमज़ोर हो गया, इन्हां दीयां गल्लां मनीए या ना मनीए कोई सानू फर्क नहीं पैना, कोई सानू राशि ताकत नहीं मिल रही। मैं तुहाडी इस गल नाल सहमत हाँ
पर एक गल मैं कह देनी चाहता वां कि यह अजमाइश मुगलिया हुकूमत कर बैठी सी ते जिले उन्हें कहा सी सिख मुरगन मगन चंदू माजरा ने नाम लिया भाई बोता सिंह दा ते मैं सरकार नूं यह गल कह देनी चाहता उस वक्त सिख घट गिनती में एक बोता सिंह ने गया सी हुण इन्हां सिंघां नूं रिहाई कराउण लई कई बोता सिंह पैदा होंदे असीं चाहते हैं कि असीं कानूनी लड़ाई ना लड़ के जो साडा हक बनता है वो हिंदुस्तान की सरकार केजरीवाल सरकार पंजाब विच सरकार ही कोई नहीं वो सानू साडा बनता हक देवे। अज सिख खाली हिंदुस्तान में ही नहीं है जब 84 हुई सी ते साडी आवाज पुछण वाला खाली पंजाब सी पर मैं समझदा वां कि हुण 84 हुई तो दुनिया दे तरसली मच गई और इन्हों रिहा ना करना ये कोई 84 तो घट वाली घटना नहीं होगी। अज जे बाहर दे सिखां की मरदमशुमारी होएगी तो इस इशू के उत्ते 99% सिख पंथ नाल कौम नाल खड़ा है। 99% 1% की मैं गल नहीं करता जिन्हों ने अपना धर्म बदल लिया या कुछ होर कर लिया। और यह भी गल कह देनी चाहते हैं कि यह खाली अज इत्थे धरना खत्म नहीं होना जे सरकार ने ना गल मनी। मैं धामी साहब नूं बेनती करनी की है कि अगला धरना असीं बंगला साहब के बाहर मारना है। उस तो अगला धरना मारांगे रकाबगंज साहब ते फिर जे ना मने दुनिया भर के सिखां की पंथक कन्वेंशन असीं दिल्ली च करांगे और अपनियां मंगां रखांगे। और मैं ये भी बेनती करनी चाहता धामी साहब कि जिहड़ी तुसीं 11 मैंबरी कमेटी बनाई है ना 2 नस गए नस जाण दिओ। वो कहने गालिब एक ढूंढो 1000 मिलते हैं तुसीं 2 कटो 200 आने वास्ते तुहाडी कमेटी 4 बैठे जेड़े पंथ लई काम करेंगे जेड़े पंथ लई गल करेंगे नहीं हैगी तो फिर नालों नाल असीं लीगल एक्शन भी लेंदे हां। असीं देखांगे भाई खाली सरकार ही नहीं हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी सिखां नाल है कि नहीं है तक ये भी देखा ये निबेड़ा करना ये सानू कोई नहीं फर्क पैना। असीं तां जम्मे ही मरण वास्ते हाँ और पंथ वास्ते हाँ और इस पंथ वास्ते और पंथ दे वास्ते जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां जिन्हां ने कुर्बानियां शहादतां लईयां जेलां छड़ेन उन्हां पंथ की खातर हर हालत पार लियाना साडा फर्ज है। जेड़े मर्जी रुपए वरतदे रहन साडे अपने इख्तलाफ जेड़े मर्जी होणगे पर अज वो इख्तलाफ नहीं आन। अज साडी ये कि साडी मंग जिहड़ी हैगी साडी जायज़ जिहड़ी मंग हैगी वो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान से राज करने वाली भाजपा समझ लवे भी ये मंग पूरी करनी पैनी है। जे ये मंग पूरी करोगे शायद लंबा समा राज कर लो नहीं तो पता ही नहीं लगता की होना तो की नहीं होना। महाराज दे फरमान है भिखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी ये उसकी मेहर है तुसी आज राज कर रहे हो। पर जे धर्मी बंदियां नाल जे कुर्बानी देने वाले बंदियां नाल हिंदुस्तान की आजादी नूं आजाद कराने वाले बंदियां दे नाल जे तुसी जास्ती कीती ते फिर बहुती देर राज नहीं रहना। तुसी अपने राज नूं स्थिरता देनी है लंबा समा राज करना ते सिखां नाल बना के रखनी पेगी। तुसी ये मत समझना ये जड़ियां सुक्कियां लकड़ियां बोलियां सन शनिचरवार नूं इन्हां सुक्कियां लकड़ां ने नहीं कुछ करना ये किसी हथौड़े के काम आने लिए नहीं है। जिस हथौड़े च पैन गया जिले मारनगे वो थोड़ा ठा करके उन्होंने मत्थे ते पेगा तो लम्मे पे होणगे।
इन्हां लकड़ां 'च कोई ताकत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। झूठ और कुफर दे जेड़े उन्होंने बोले वो जवाब कुछ देते हैं तो कुछ बाकी दे देंगे, पर साडा असल मसला है कि आज बंदी सिंघां दी रिहाई दा ये रिहाई करवानी है। साडे मसले हैं इत्थे ही बस नहीं है। असी ननकाना साहब का वीजा लेना उन्होंने राइवल सिख कौम वास्ते जी 75 साल की अरदास कर रहे हैं पूरी करनी है। और एक डेलीगेशन तुसी प्रधानमंत्री नूं ये भी लैके जाओ, ये गल सरदार सुखबीर सिंह जी पार्लीमेंट च आओ। इस बार तुसी पार्लीमेंट च पंजाब के मसलों से गल नहीं करनी, तुसी इस बार गल करनी है सिखां के मसले के वास्ते। तुसी स्पीकर नूं कहना कि मैं अज हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल के सिख कौम के मसलों वास्ते अज गल करन आया। अज सारे MP नूं सारे हिंदुस्तान में दसन आया बई साडे करके तुहानूं आजादी मिली है तो साडे नाल की वर्ताव हो रहा। ये शायद पहली बार होएगा, पर यह पहल तुसी करनी है। ये पहल सरदारनी हरसिमरत कौर ने करनी है। ये पहल सिमरनजीत सिंह मान भी करे, असीं उस को चाहांगे। बोल जड़ा बोलना ही हुण बोल, बाहर बोलने की लोड़ नहीं। पार्लीमेंट बोलो, पार्लीमेंट बोलिया एक एक लफज एक एक कन्ना मात्रा जड़ा उसकी कीमत रखता है, अहमत रखता है। बाकी मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, ये कह देना चाहते हैं कि पंथ वास्ते जम्मे आ, पंथ वास्ते मरांगे। और जब भी पंथ नूं लोड़ होएगी साडे जितने मर्जी आपस खिलाफ होवे, पर इस काम वास्ते असी हमेशा नाला श्रोमणी कमेटी का प्रधान जब भी कोई सानू ऐलान करेगा, हुक्मनामा करेगा, श्रोमणी कमेटी नूं असीं खत्म नहीं होण देना। जिहड़े उन्हां दे मनसूबे हैं वो पूरे नहीं करन देने, बाकी गल्लां इन्हां नाल बात करांगा। एक बार फिर अरदास करदा सच्चे पातशाह अगे मेहर कर, सच्चे पातशाह अपनी मेहर कर, सिख कौम नूं ताकत बख्श, अकल बख्श, राह दस, जिहदे नाल अपने बंदी सिंघां दी रिहाई भी कर सकीए और बाकी सिख कौम दे मसले भी हल करा सकिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद है सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब का। मैं सारे ही पार्टी के सर्कल प्रधान साहबान का धन्यवाद करता क्योंकि बहुत बड़ी गिनती च पहुंचे हैं। सारे विंगां दे प्रधान साहब, यूथ विंग के बाकी विंगां दे सारे इत्थे हाजिर होए हैं, उन्हां दा भी धन्यवाद। SGPC के सारे मैंबर, हल्किਆਂ के इंचार्ज सारे पहुंचे हैं क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ नाम नहीं बोले जा सकते, इस करके कोई गुस्सा न करे। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार रंजीत सिंह जी गिल साहब खरड़ तो, चरणजीत सिंह जी कालेवाल प्रधान मोहाली तो, मनजीत सिंह मुर्दो संगतिया जी, सरबजीत सिंह कादी माजरा जी, इस तरह सरदार बलकार सिंह जी प्रधान साहब बठिंडा तो, सरदार जगसीर सिंह जी जग्गा, डॉक्टर निशान सिंह जी बरनाला तो, परमजीत सिंह जी एडवोकेट कपूरथला तो, राजनवीर सिंह घमान तो, सुखविंदर सिंह जी बब्बर दिल्ली तो, बीबी मनजीत कौर जग्गा जी, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदीप सिंह दिल्लीवाल जिला प्रधान यूथ से, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार सुरिंदर सिंह जी भोलेवाल राठा बहुत लंबे समय तो सब तो पहला आए थे, हुशियारपुर के प्रधान साहब, उन्हों का भी धन्यवाद। इस तरह होर भी बहुत सारे साथी ने जिन्हों के नाम नहीं बोले जा सके, मैं सारे को हाथ जोड़ के खेमा मंगदा। हुण भुंदल साहब तो बाद सिर्फ 2 बुलारे रह गए, SGPC के प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह धामी साहब तो फिर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब संबोधन कर। इस करके किसी ने जाना नहीं, इत्थे ही पूरी प्रधान साहब के बोलने तो बाद समाप्ति आ, फिर तुसीं जान लगे लंगर पानी छक के सारे ने गुरुद्वारा साहब तो वापस चले जाना। हुण मैं बेनती करांगा श्रोमणी अकाली दल के सकत्तर जनरल सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदल साहब, थोड़ा जहा जोश चाहिए, जकारा दोनों हाथ खड़े करके जोर लाओ, बोले सोनिहाल। देश की राजधानी दे विच पंजाब दे कोने कोने तो, हरियाणे तो, दिल्ली तो, यूपी तो आए हुए सारे पंथदर्दी वीरों ते सारी
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ DGPC ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂਬਰ SGPC ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਤੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਖੜਾ, ਜੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 30-32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੀਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਠਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ 15 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸਦਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸਦਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 150 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਮੇਜਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 6 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਗੋਹੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਗਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਬਥੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨੀਂਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖਾ ਡਾਡਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕੋ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਝੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸੋ ਵਰਗੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7-7 ਸਾਲ ਤੇ 9-9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭੱਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਸੰਭਲੋ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸੋਹਰਾ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੋਟਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਆ ਬੈਠਿਆ ਸਿੱਖ, ਆ ਲਾਇਆ ਖੋਤੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਟੱਕਾ ਖੋਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਲੰਘੋ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਮੁਕਾਏ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਇਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰਕਵਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਕਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ, ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ, 32 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਏ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਬਹਾਦਰ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗਦਾਰ ਵੱਲ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਰੋ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20 ਗਧੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਬਲ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ 20 ਗਧੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਕਲ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਿੰਘ,
ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਸੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਏਕਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ, ਸਰਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੰਨਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਅਸੰਧ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਟ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੀਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਥ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਤ ਕਥਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਅ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਮ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜਿਸਲੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਕਲਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ।
ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਛਾੜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਯਾਰੋ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੌਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਕੱਠ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ 6 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 100 ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸਹਾਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਤ ਜਿਹਲੇ ਜੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਦਾ ਜੱਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੱਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਯਾਰੋ 33 ਮਿੰਟ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਆ। 33 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਚੱਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਲਈ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6, 7, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਆ, 8
ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਘੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਔਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਇਹ ਯਾਦ ਤਾਈਓ ਮਨਾਉਣੀ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਣਾ 28-29 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਦਰੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਉ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਆਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਆ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1984 'ਚ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਢਾਇਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀਰੋ ਢਿੱਠ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਤੱਕਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਾਂਗੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ,
हाँ जेड़ा भी डेलीगेशन प्रधान साहब अनाउंस करनगे 11 मैंबरी वो डेलीगेशन उत्थे जाएगा। हरियाणा तो भी काफी सरदार रघुजीत सिंह विर्क जी, मनजीत सिंह सोनीपत, प्रताप सिंह तलावड़ी जी तो सारे साथी वो पहुंचे हैं। इसी तरह सरदार ईश्वर सिंह मंचपुर, सतनाम सिंह चोला साहब, त्रिलोचन सिंह, सतनाम सिंह, मेरा ख्याल हुण पर्चियां बड़ियां आई जांदियां, पर सारियां को हाथ जोड़ के माफी, सारियां की तुहाडी हाजरी प्रधान साहब ने आप ला ली। इस करके प्रधान साहब के बोलने तो पहला जिस मकसद वास्ते आप अज इत्थे आए हैं, एक तो सजावां पूरियां कर चुके बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करो, रिहा करो, वो नारा लगेगा, एक जकारा लगेगा। सारे ने आप तगड़े होके ਇਹਦਾ जवाब देना, सजावां पूरियां कर चुके बंदी ਸਿੰਘ रिहा करो, सजावां पूरियां कर चुके बंदी ਸਿੰਘ रिहा करो, साडे नाल इंसाफ करो, प्रधान साहब हेलो चलते ही गुरु प्यारी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज समूचा पंथ श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के आदेश से बंदी सिखां नूं रिहाई करने वास्ते दिल्ली के पार्लीमेंट सैशन के शुरुआत में कौम की आवाज, पंजाबियों की आवाज दसण वास्ते इत्थे आया। मैं दिल की गहराइयां तो धन्यवाद करना चाहना सरना साहब का, सर मनजीत सिंह जीके जी का, जिन्होंने जदों भी कोई पंथ की गल आई उन्होंने गल स्पष्ट की है कि साडे कोई सियासी मतभेद भावें होण, पर जो पंथ की गल आप सारे इकट्ठे हैं। सब तो पहले मैं वो गाने नूं फिर तो चलाना चाहना, रिहाई वाले देश की सरकार ने आ गाना बैन किया, तुसी यूट्यूब तो बैन कर सकते हो, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ नहीं बैन कर सकते। पंजाबियों के दिलों चों नहीं बैन कर सकते। मैं देश कंवर गरेवाल जी ने अपने कौम की जो सोच है
जो भावना इस गीत राही दसी है, सिख कौम किते बादशाहियां नहीं मंगदी। दे तुसी 100 साल का इतिहास श्रोमणी अकाली दल का भी देख लो, देश की आजादी का पहले का इतिहास देख लो, देश की आजादी के बाद का इतिहास देख लो। सिख कौम ने जाना कुर्बान कीतियां, शहादतां दित्तियां, कोई बादशाहियां लैण वास्ते नहीं, अपने देश वास्ते। जैतो के मोर्चे हजारा सिंह सिंघड़ियां शहीद होए, अपनी बादशाही लैण वास्ते नहीं, देश वास्ते। 9वें पातशाह ने अपना सीस दिता, कोई कौम की बादशाही लैण वास्ते नहीं, दूजे धर्म नूं बचाउण वास्ते। आ तो अपना इतिहास है। अज मैं पिछली बार मैं पार्लीमेंट भी क्या सी, सारा पार्लीमेंट नूं क्या सी कि देश की आजाद आप बैठे पार्लीमेंट बने, संविधान बने, इत्थे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी है। गांधी परिवार ने 30 साल राज किया, जिन्होंने राज किया सिख कौम करके राज किया है। देश की आजादी की लड़ाई वास्ते सब तो वध कुर्बानियां अपने भैन भरावां ने दित्तियां। काला पानी की जेल देख लो, 90% लोग 95% लोग अपने भैन भरा सी। जे तुसी फांसी देखो, जेदां ने दित्तियां अपने भरावां नूं दित्तियां। किसे कोई तमिलनाडु वाले ने कुछ फांसी हुई, किसे होर किसे सूबे वाले नूं फांसी हुई। बादशाहियां उन्होंने लित्तियां, असीं तां कुर्बानियां दित्तियां। कुर्बानियां का की मुल? अपने पंजाब नूं बनाया गया, पंजाबी बोलते इलाके कर दिते गए। कला अपना सूबा जिथे कोई कैपिटल नहीं है, पानी अपने खोए गए। असी अकाली दल का आजादी के बाद भी इतिहास देख लो, असी कोई सरकार बनाने वास्ते अकाली दल ने युग नहीं लाए। जे धर्म युद्ध मोर्चा लाया, कोई सरकार बनाने वास्ते नहीं। जे आपां पंजाबी सूबा मोर्चा लाया, कोई सरकार बनाने वास्ते नहीं, इंसाफ वास्ते। असी कोई बादशाहियां लेने वास्ते नहीं। इतिहास है। आ जिहड़ी बादशाहियां तो हुण मिलियां, हुण सरकारां बणियां। 100 सालां दे 70 सालां दे जबर ते जुल्म के खिलाफ लड़ के अपनी हुण सरकारां बणियां। पहले कोई लड़ाई सरकारां वास्ते नहीं सी। इंदिरा गांधी जो एमरजेंसी की लड़ाई थी, समुची अकाली लीडरशिप नूं कह रही थी तुसीं एमरजेंसी विच हिस्सा ना लो, तुहानूं असीं बादशाहियां दे दांगे, मुख्यमंत्री भावें 20 साल रहो अकाली दल नूं, पर नहीं। आ तो अपनी कौम का इतिहास है, अपनी कौम का इतिहास है। इस करके जे अज आप इंसाफ मंगना है, आप कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हिसाब से इंसाफ मंगना है। आ जिहड़े बंदी सिख है, कौन है बंदी सिख? अद्धे लोगों को पता ही नहीं। आप जो दिल्ली बैठे हैं, मैं उन्होंने दसना चाहना है, क्योंकि जो अज मैं पार्लीमेंट गया ते मैनू मीडिया वाले मिले, जो मैं बंदी सिखां दी फोटो दिखा लाके प्रोटेस्ट कर रहा सी, उन्होंने कहा कि तुसी अतवाद दे हक चो। मैं कहा नहीं, असी अपने देश को तगड़ा करने के हक च हैं, असी पंजाब को तगड़ा करने के हक च हैं, असी देश के अखंडता एकता के हक च हैं, सारे धर्मां के सत्कार करने वाले लोग असी। मैं क्या सी इंसाफ की बेइंसाफी के खिलाफ लड़ने आए हैं। आप बंदी सिख वो है, इन्हों का कोई वट का रौला नहीं, इन्होंने कोई बैंक नहीं लुटिया। जो दरबार साहब के टैंकर तो गांधी परिवार ने हमला होया,
ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਗਪੁਰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਘਟਾਓ, ਨਹੀਂ, ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। 32 ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ, ਰਾਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ 100 ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਤੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਸਤੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਹੈ ਕੌਣ ਪਰਾਏ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਨਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, 2-2 ਗਨਮੈਨ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਆ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਦੋਨਾਂ ਜਿੱਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਜੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਐਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਆ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕੌਣ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੜ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ? ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਆਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 2 ਫੜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ।
ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, 5 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ, ਸਾਲ ਆ ਟੱਪ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਾ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਵੀ ਸੋਲੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਟਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਚੋਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਾਂਗੇ। 84 ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਗਭਗ 38-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਮਸਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੰਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਵੀਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋ? ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸਖਾਲੇ ਆ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ, ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੱਟਣਾ
ਤੇ ਜੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੇਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੌਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੋ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਨਾ ਲੱਖ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਗੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਬਈ ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਧਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ? ਗੱਲ ਸਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਰਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਧਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ DIG DGP ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ, ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਕੂਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੌਲੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਔਰ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ। बहुत ही अफसोस वाली गल यह है कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। और असी स्वागत किया सी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब यानी हरप्रीत सिंह जी ने उस फैसले का, जिथे उन्होंने पहला 9 मैंबरी फिर उसनूं वधा के 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई और जिहदे विच सारियां ही नुमाइंदा जथेबंदियां, चाहे वो SGPC सी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हजूर साहब की कमेटी, पटना साहब की, सारे रिप्रजेंटेटिव उहदे विच पाए गए सी। सो इंज लग्या सी कि बई यह कमेटी जिहड़ी आ ये सरकार दे नाल भी डायलॉग करेगी और लीगल पक्ष दे के कोर्टां तो भी अगर कोई लोड़ींदा कार्रवाई करनी पैगी तो वो भी होएगी। और जिहड़े कौम दे हीरे पिछले 30 सालों तो 35 सालों तो जेलों के विच बंद है, अपनी सजावां भी पूरियां कर चुके हैं, वो बहुत जल्दी ही जेलों तो बाहर आउणगे। लेकिन उस वेले जदों इस पोलिटिकल अपने एक पार्टी के फायदे वास्ते, एक परिवार के फायदे वास्ते इस वरत्या जाना कीता, जिवें हुणे प्रधान साहब ने दस्सिया संगरूर की इलैक्शन के विच खास करके, तो उस तो उम्मीदां जिहड़ियां घटनियां शुरू हो गईयां। लेकिन अज भी जो कार्रवाई है, मैं समझदा कि ये बहुत ही जो मूवमेंट चलानी चाहिए सी उसके बिल्कुल ही उल्ट है। और इस मुद्दे दे नूं लैके अपने परिवार नूं मुड़ तो सुरजीत करने की कोशिश जिहड़ी हो रही है। अज वो उन्हां दे नाल उत्थे जाके धरने दे उत्ते खड़े हो रहे आ कि जिहड़े 1984 के दोषियों नूं सरोपे पाउंदे रहे,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਸਾਥੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਲੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਢਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ SGPC ਦੇ EMPLOYEE ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ EMPLOYEE ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ EMPLOYEE ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ 40-40, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ
ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ FIRs ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ FIRs ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIRs ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰੈਮੇਡੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਲੀਗਲ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੀਗਲ ਵਰਕ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਿਸ FIR ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਕੇਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। FIR ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਛੋੜੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਬਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 1984 ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਰ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਹਰ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ,
ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮੰਨੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। आप क्या उनको जिम्मेदार आदमी नहीं समझते हैं? क्या उस पार्टी जिम्मेदार नहीं है? प्रदर्शन धरना प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है, कोई भी जिम्मेदार आदमी अपनी कर सकता है। उनकी पार्टी है, कई सालों में राजनीति दिल्ली में भी उनका प्रबंधक रहा है। तो आप कह रहे हो कि भाई साहब, मेरे हिसाब से आपने अपने सवाल का जवाब आपने आप ही दे दिया कि कई साल सरकार के हिस्सेदार रहे हैं और उन्होंने सरकारें चलाई हैं, तो सरकार के समय पे क्यों नहीं किया? ये बंदी सिंह आज नहीं बने, ये बंदी सिंह पिछले 4 साल 5 साल से नहीं बने। 27 साल हो गए जत्थेदार हमारा जैसों को जेलों में और 10 साल पंजाब में सरकार रही हो अकाली दल की, उन्होंने तब क्यों नहीं बात की इस बारे में? 15 सालों से आप भी तो हैं, आपने भी तो अभी तक क्या कह रहा आपने लीगल वे में आप कह रहे हैं, तो लीगल वे में तो प्रोसीजर चलता ही रहता है। देखो, ये सीरियस मैटर है, ये लीगल जो लड़ाई है उनके परिवार लड़ रहे थे। जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने 3 महीने पहले इसके ऊपर वर्किंग करने को कहा और उसको टेक ओवर कर लिया श्रोमणी कमेटी ने। मगर आज नजर आ रहा है सारों को कि श्रोमणी कमेटी का सिर्फ काम अकाली दल को बचाने का है और कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए हमने अपनी जिम्मेवारी से काम शुरू किया है और हमको पूरी उम्मीद है कि हम इसको अंजाम तक पहुंचा के रखें। मैं इंटरव्यू किया सवाल किया तो उन्होंने कहा जी एसजीपीसी की कोई सहूलियत नहीं है इस प्रोसेस के अंदर। मैं एक मैंबर वजों उत्थे हाजिर होया था तो जिस वे भाई चंद्र भाई हमारा साहब की गल की गई, उन्होंने चिट्ठी की गल की, कहते हैं ये इल्जाम लगते रहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली कमेटी ने आज तक कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है 11 मैंबरी कमेटी जो। देखो, धामी साहब बड़े सीनियर बंदे ने और एफओ जी जगह ते बैठे ने, मगर उन्होंने ये बयान बड़ा हासोहीन है कि मैं श्रोमणी कमेटी के प्रधान वजों इत्थे नहीं आया, श्रोमणी अकाली दल के मैंबर बन के आया। सो क्या श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी किसी ने उत्थे चार्ज दिया इन्हें कि मेरी जगह ते तू उत्थे रह? श्रोमणी कमेटी का प्रधान भावें जिथे जाएगा दुनिया के किसी कोने के विचों प्रधान ही कहलाएगा। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी तो भजना नहीं चाहिए और इस गल के उत्ते उन्होंने ध्यान रखना चाहिए सी कि जे श्रोमणी अकाली दल की तुसी नाल सिपाही बन के आए हो मगर उस तो उच्ची पोस्ट ते तुसी बैठे हो, कौम नूं जवाबदारी तुहाडी है। जत्थेदार हवारा की जी तुसी गल की गल कर रहे हो, मैं वर्बल नहीं कर रहा, जाके तिहाड़ जेल के रिकॉर्ड चैक करा लो।
ये पिछली बार जी अकाली दल की सरकार सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ कि नहीं होया और धामी साहब ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ गैर ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੋਭਾ नहीं ਦਿੰਦੇ। ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ 2 ਸ਼ਖਸ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। देखो श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब जो मर्जी कह लैन, पहली गल तो सानू कोई चिट्ठी पत्र राही कोई इन्होंने कोई मीटिंग सद्दी है। जे मीटिंग सद्दी है तो मतलब गुप्त सद्दी है, तो मीडिया को भी नहीं पता, सानू कोई उत्थे बुलाया नहीं गया। और अज सवेरे भी जिस वक्त मैनू पता चलिया कि गुरुद्वारा बंगला साहब वो आए ने, मैं उत्थे अपने सज्जन कोई नाल जेडे खड़े सी उन्होंने फोन पर कहा कि मेरी गल कराओ, मैं उन्होंने घट तो घट आए होने का जी आया कवां। उन्होंने असीं अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। बंगला साहब की स्टेज तो उन्होंने सरोपा पाया क्योंकि श्रोमणी कमेटी का प्रधान आए सी, असीं उन्होंने अकाली दल के मैंबर करके सरोपा नहीं पाया। जे अगर उत्थे गए सी अकाली दल के सिपाही बन के आए सी तो हैड ग्रंथी साहब को मना कर देंगे कि भैया मैं श्रोमणी कमेटी का प्रधान नहीं हाँ, अज मैं वर्दी दूजी पाई हुई है अपनी, अज मैं अपनी ड्यूटी चेंज करके आया तो अज मैनूं सरोपा ना दवो। अज उन्होंने असीं अपना सत्कार वजों पूरी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझ के सत्कार किया। और ये जी गल कर रहे हैं कि सानू असीं भगौड़े हो गया, असीं तो कहते हैं मीटिंग रखो, असीं इस दफ्तर तुहाडे नाल करन नूं तैयार है, कॉन्फ्रेंस रूम में असीं बैठ के तुहाडे नाल मीटिंग करन नूं तैयार हाँ, मगर मीटिंग असीं बंदी सिंघां दी रिहाई दी करांगे, ना कि अकाली दल नूं दोबारा खड़ा करन दी, उस परिवार नूं दोबारा खड़ा करन दी। एक मिनट किसी भी धिर का कोई प्रोटेस्ट होता है, पंथा की प्रेस होता है तो लंगर दिल्ली सरकार प्रबंधक कमेटी के वालों ही जाता है कि अज लंगर उत्थों गया सी क्योंकि उत्थे देखने तो लग रहा था कि शायद हरियाणा तो लंगर तैयार करके आया। देखो मैं साडे इत्थे जिहड़ी गल तुसीं कीती है, भावें किसी भी समाज का बंदा आ जाए, वो अगर सानू लिख के या सानू वर्बली साडे कोल किसी गल की मंग करदा असीं पिछे नहीं हटदे, मगर साडे कोलों बिना मंगे ते असीं उत्थे जाके रोज़ कोई लंगर तो छका नहीं रहे। तो ये उन्होंने इस गल के उत्ते भी गुरेज है कि उन्होंने दिल्ली कमेटी तो लंगर लेना भी ठीक नहीं समझा, तो दिल्ली कमेटी का सहयोग कितों लैणगे, इतों उन्होंने मानसिकता पता चल रही है कि। और मैं बार बार एको गल तो यही कर रहा कि इस गलों तो भी पता चल रहा है कि उन्होंने मकसद बंदी सिंह नहीं ने, उन्होंने मकसद कुछ होर है। देखो मैं कोई 150-200 बंदा इन्हों का आया, टोटल 250 बंदा तो तुसी मीडिया ज़्यादा दस सकता कि 250 बंदा भी उत्ते नहीं सी, मगर जेड़े जेड़े बंदे ने भी सानू टैलीफोन के राही कमरे मंगे ने, असीं हर एक नूं कमरे अरेंज कराने की गल की है, किसी नाल कोई वितकरा नहीं किया गया। कितने लोग हैं जत्थेबंदी या आप लीगल विद काम कर रहे हैं तो कितने लोग हैं? 27 लोगों की लिस्ट है और उनमें से तकरीबन 20 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत मतलब मैं ज्यादा नहीं कह सकता, तो महीनों के अंदर ही उनका केस सॉल्व हो सकता है। प्रधानमंत्री को होम मिनिस्टर के कोई टाइम मंग रहे हैं, इन्होंने मिल नहीं रहा या कह रहे कि ये रैंक लाई। देखो ये एक गल का एक उदाहरण होंदा है कि SHO टाइम ना दवे, यही गल है कि जिस तरीके की इन्हों की कार्यशैली है, जिस तरीके की इन्हों की बोलबाणी है, इन्हों घर के कोई नाल दा पड़ोसी इन्हों बुला के राजी नहीं अपने घर दे विच। सो ये प्रधानमंत्री को जाके समा कित्थों मंग सकते हैं? इन्हों की क्रेडिबिलिटी की है कि इन्हों प्रधानमंत्री या गृह मंत्री समा देगा? और क्योंकि इन्हों का सिर्फ मकसद यह रहा है जिहड़ियां सरकारां आईयां उन्होंने को इन्होंने मुनाफ अपने फायदे चुके ने। जे शीला दीक्षित की सरकार आई है तो अपने की कहते हैं स्टेनलैस स्टील के जिहड़े बस स्टॉप बनाते रहे ने कॉमनवैल्थां दे विच, जोड़े फायदे चुक सकते सी अपनी बसां पाईयां ने। अजकल सुनिया आम आदमी पार्टी के नाल शराब के ठेके चुके जा रहे हैं, ये खुद के फायदे लैण वाले व्यापारी ने, एक कौम के वस्से नहीं लै सकते। सो एवं लोगों को जिस वक्त अगले का दिल करता है तां टाइम देंदे ने, उन्होंने उत्ते दबाव नहीं पै सकता कि कौम की गल लैके आए ने, क्योंकि इन्होंने पता है व्यापारी आदमी आए ने, व्यापार करन आए ने, इन्होंने जब टाइम होएगा तब दवांगे। देखो मेरी गल पंजोली साहब ने खुद हुई है और पंजोली साहब को मैं इस गल का पूछा भी सी कि तुसीं ये चिट्ठी क्यों लिखी है। वो कहते हैं जी कि मैनू इस गल की बहुत ज़्यादा चिंता है, भावें मैं श्रोमणी कमेटी का जनरल सकत्तर हाँ, मगर जो साडे प्रधान साहब या साडी कमेटी दिल्ली दे विच जाके इंटरफेयर कर रही है कामां नूं लैके, उहदे उत्ते सानू चिंता है।
ਔਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।